إعلان المشاهير لم تسمع وبارقة بالدار لم تسمي من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينا أمر وجلم يقومي وبدا ما يدور بالرق من شوب منقضة وقمر بالعرض من صنم الجبل الطريق الوحي منهزم من الشياطين وإصرام هازم كأنه هربان أبطلوا أبرادين أو أزكار بالعصاب راحت تغير من أبدا ببعد الناس في بطنهما نبدا وسبيه من الشيء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوة الأشجار سديدة تمشي إليه على سيل بلا قدم كأنما سترا لما كتبت فروعها من بديع الهد باللقم مثل الغمامتها نسر سيرة تجيه الرواتيس للهجر همي أقسمت بالقمر المتشكئ له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق للغار وصدق لم يربا وهم يقولون ما بالغار من حرم ذات الهوى ووضع لولا الجاب تعالى خير البريات لم تسد ولم تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفته من الدرر والعلم من الهضم ما زمان
عينا إلى يدبه وذاك حين بلوغ من نبوته فليس إنكار به أهل معتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما براءة وصفا باللمس رأته وتلقت ربا بالربقات الأمامي ويأتي سنة شعب دعوتهم حتى أتت قرة في العصور ذنوبي بعارض جداء بالقلب طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهر ظهورا نار الجيران ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المدح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن مقدسة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن كرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما تبقينا من صباح لذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما هرمت قبط إلا عدم العرب
موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام ولا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بسام طارت بها عين طارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها هبة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشميم كأن الحوض تبيض الوجوه من العصاة وقد جاءوا كالأمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحصود راح ينكرها فجاه لو وعين الحذق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس برماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق موته للعين كالرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمنتنم ساريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تدرك سبعة طباق بهم في موكب كنت فيهم صاحب العالم حتى إذا لم
كل مقام بالإضافة إذا نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيف تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتم فهلت كل فخار غير مشترك وجدت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهزم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راحت قلوب العدا أنباء بعثته كان بدر أجملا وبلد من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى أكوا بالقنا لحما على وضبي وكل فرار فكادوا يحبطون به أشلت مع الإقبال والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأن تمرد ضيف هل لساحته بكل قلب إلى لحم العيد كرم يجور بحر خميس فوق سبيحة ترمي بموج من الأبطال ملتزم من كل ملتزم لله منتسبين يسدوا بمستشرين للكفر مستلمين حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الراهب مكفولة أبدا منهم بغير أبي وخير بال فلا
وسل بدرا وسل عهدا رسولها في له أدها من الوهم المصدر البيض عمرا كما وردت من الحدى كل مسرد من الأمم والكاتبين بسمرها لما تركت أكلامه حرف جسم غير منعجب شاكي سلاح لهم سما تميزهم والورد يمتاز بسما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر بالأكمى بكل كبير كأنهم في ظهور الغيل نبذربان من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بعثهم فرقات فما تفرق بين الفهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجابها تجبي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منتصر أهل أمته بهرز ملته كالليث هل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم البرهان من خاصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتهدي في اليتم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمت بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تهشع واجبه كأنني بهما هدي من النعم أضعت غاي الشبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأشام والندم
معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجب مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام ولم أرك زهرة دنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita baca fasal terakhir dari qasidah burdah, fasal munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama hadirkan hati kita semua, hadirkan Rasulullah dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan wasilah qasidah burdah ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hajat-hajat kita digabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa 3 kali sekali kita baca ya Rabbi bil Mustafa bersama-sama. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جهك بالكريم تجلى باسم منتجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمى إنك بإرادة غفرانك الأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيع الكرم
وسيع الكرم ثم رضا عن عبيد وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والعلي وصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجهيم البدر في قمتنا حرم واسمه صلى الله عليه وهذه بردة وطريقة خدمة والحمد لله في هدي وفي ختم آيتها قناة ستنا مميئات فرج بها كربنا يا وسيع الكرم فرج بها كربنا يا وسيع الكرم فرج بها كربنا يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم واغفر لنا يا وسيع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وعظ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تحج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج. الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بناع هذا المستور بعالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه وسلم. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمه تأنيسا بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممنون صلى الله عليه وسلم.
وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من ولآل الكون أسود والسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يحلى المثاني فزاروا اليوم غران واستديئوا بجمالي فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البصرى بصعدي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فليربي كل حمد جل أن يسوره الآن إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نصر
سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وحدينا صل عليه سبيله كي به نصعد ونرسل يا ربي بالغنا بجاهه في جواري يا خير مكعان صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تقسم أصرف رسلي محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داما مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسيني مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمديين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقاعد الغر المحجلين، وعلى آله الأبخر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat sehat afiat fi taatillah, serta nikmat yang senantiasa kita harapkan, kita idam-idamkan, yakni nikmat istiqamah untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majlis ini kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat, Allah tinggikan derajat kita, Allah permudah seluruh urusan kita, Allah istiqamahkan kita dalam taat ibadah kepadanya sehingga kita semua dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini malam Jumat yang keempat. Ini malam Jumat yang keempat sekaligus malam Jumat yang keempat, malam Jumat yang terakhir dari bulan Februari, ya. Iya enggak? Iya, sekaligus malam Jumat yang terakhir dari bulan Rajab. Nah, ini sebelum ana lupa, jadi besok adalah Jumat terakhir dari bulan Rajab. Ya. Ada satu obat kanker kemarin, ya. Ada satu obat kanker, bukan kanker penyakit. Ini juga kanker sih. Penyakitnya kita orang kantong kering, karena kan tampang gitu, kantong kering semua begitu. Belum ada yang tampangnya tampang miliarder, ini belum ada gitu. Jadi ada satu obatnya obat kanker, obat yang kalau kita baca kata para ulama di berbagai macam kita banyak banget ini dijelaskan. Kata para ulama kalau kita baca ini besok hari Jumat, kapan waktunya? Ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Kita baca ini, kata para ulama, tidak akan pernah kosong dompetnya dari uang, nggak akan pernah kosong tempat nyimpen duitnya dari uang. Kan kalau kita itu memang permintaannya masih dunia ke dunia lagi kan begitu. Jadi kalau sama yang begini-begini jangan sampai lupa. Nah, kayak ibu besok lakinya mau berangkat, ingat bang jangan lupa obat kanker begitu. Jadi mau berangkat sholat Jumat, suruh berangkat duluan, jangan kayak orang Indonesia biasanya khusus buat besok dah. Ya, kapan lagi, kalau bisa setahun sekali, kalau bisa tiap hari. Ya kalau nggak bisa udah setahun sekali dah, ada obat kanker situ. Kan kalau biasanya kan azan baru mandi gitu, gitu ya.
Azan sholat Jumat baru mandi. Biasanya begitu ya enggak? Azan sholat Jumat baru mandi. Khotib lagi khutbah baru pakai wewangian. Khotib udah duduk khutbah yang kedua baru nyampe masjid. Udah kagak dapat apa-apa. Itu kalau yang datang pertama kali ke masjid di hari Jumat untuk sholat Jumat. Jadi jangan salah, ntar merbot disangka, wih gua dong tiap hari. Enggak Jadi datang ke masjid hari Jumat niatnya untuk sholat Jumat, bukan buat bersih-bersih. Datang ke masjid hari Jumat niatnya buat sholat Jumat. Yang paling pertama kali datang dapat pahala sama dengan khutbah sama dengan kurban onta. Jadi kalau datangnya paling terakhiran kayak yang tadi modelnya tuh, khotib lagi duduk di antara dua khutbah, itu bukan lagi korban onta, korban tai onta mungkin. Lah iya, yang pertama korban onta, kedua korban sapi, terus ketiga korban kambing, mungkin keempat masih mending korban ayam lah kalau udah terakhiran. Korban apa? Korban perasaan. Jadi itu besok apa yang dibaca? Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama tidak menggunakan tanwin, yang kedua pakai tanwin. Kalau ditanya kenapa yang pertama nggak pakai tanwin, karena kata Ahmadu adalah isim ladzi la yansharif, ismul ladzi la yansharif atau isim ghair munsharif, maka dia nggak boleh menerima tanwin dan nggak bisa. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, jangan juga disukun. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, kayak nggak paham tata bahasa aja. Biar kata kita nggak belajar nahwu, pahamin dong dikit-dikit. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca bareng-bareng ya, 3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Muhammadur Rasulullah. Jadi dibacanya 35 kali. Kapan? Ketika khatib lagi khutbah di atas mimbar. Jadi ini buat besok. Pokoknya ingat-ingat semua, ada obat kanker kalau hari Jumat terakhir bulan Rajab. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di malam hari ini yang pertama kita lanjutkan dulu pembahasan kajian rutin kita. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang tasawuf, tentang akhlak, yaitu sampai pada pertanyaan. Setelah kemarin kita membahas adab seorang santri kepada kiai, adab seorang murid kepada guru. Kan dari kemarin kita cuma dikasih tahu tuh, kalau orang jaga adab ini yang dia dapetin, kalau orang tidak jaga adab ini yang akan dia dapatkan. Bagaimana dia harus jaga adab di majlis taklim. Dari kemarin cuma adab. Pertanyaannya muncul, siapa yang harus kita berikan hak tersebut? Karena sekarang banyak, kemarin udah kita sampaikan, karena sekarang banyak guru itu banyak begitu. Kalau kata orang Jawa Timuran tuh kalau banyak banget nggak pakai banget, dia banyak gitu. Iya Hasan. Siapa orang Jawa Timuran ya? Jadi kalau jauh banget itu nggak pakai jauh banget, nggak pakai wow. Iya. Jadi ini banyak banget begitu ya, banyak banget. Asal pakai sorban, ibarat kata maaf sekarang asal pakai sorban tiap hari datang ke masjid pertama begitu, baru adzan udah datang, udah besok panggil ustadz begitu kan, baru ngajar apa namanya Allah SWT pelajar pendidikan agama Islam, misal pendidikan agama Islam di sekolahan dipanggil ustadz. Nah ini ustadz yang mana nih, kiai yang mana nih yang harus mendapatkan hak istimewa yang dari kemarin kita pelajari. Di sini dikatakan matlab fi syekh, sesuatu yang diminta dari seseorang yang dikatakan syekh, seseorang yang dikatakan kiai, seseorang yang dikatakan ustadz, seseorang yang dikatakan guru. Di kemarin udah terangin di Yaman itu orang baru dipanggil ustadz itu paling enggak doktor hafal mutunus sab'a, matan yang 7 tuh udah wajib hafal, Safinah, Jurumiyah, Arba'in Nawawi, Amsilah Tasrifiyah, Rahabiyah. Ini 7 kitab matan itu minimal udah wajib hafal, baru dipanggil ustadz. Ustadz doang itu di Indonesia ustadz, masya Allah modalnya kitab terjemahan. Udah dipanggil ustadz tuh modalnya kitab terjemahan. Asal berani, oh ini dalilnya, besok panggil ustadz.
Mana dalilnya tuh Rajaban? Besok panggil Ustadz, hati-hati. Nah, Kak, siapa yang harus kita panggil Ustadz atau siapa yang boleh kita berikan hak istimewa yang dari kemarin kita bahas? Di sini yang pertama dikatakan asy-syaikhu tsalatsah. Yang dinamakan syekh, yang dinamakan kiai itu ada 3. Yang pertama Syekhul Futuh, Syekhul Fathi. Syekh yang menyebabkan hati kita futuh, menyebabkan kita kenal nama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati kita bisa istiqamah, menyebabkan amal kita bisa ikhlas. Itu Syekh Futuh. Orang yang bukain hati kita supaya kita rajin ibadah. Orang yang bukain hati kita supaya kita tahu kalau maksiat mendatangkan murka sehingga kita jauhin maksiat. Itu Syekhul Futuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa Syekhur Riyadhah wa Tahdhib. Yang kedua adalah Syekh Riyadhah wa Syekh Tahdhib. Apa itu Syekh Riyadhah, Syekh Tahdhib? Adalah guru atau syekh atau kiai yang fokus ngajarin akhlak, adab. Jadi kalau masalah ngajarin akhlak, adab itu tentunya harus dengan praktek. Karena adab itu bukan perkataan, akhlak itu bukan ucapan, tetapi adalah contoh perilaku tingkah laku yang harus dicontohkan. Jadi yang tadi yang pertama apa? Syekhul Futuh. Seorang kiai, seorang syekh, seorang guru yang menyebabkan hati kita futuh, dibuka, istiqamah, ikhlas, rajin ibadahnya, tidak pamrih lagi, yang selalu ngingetin kita kalau kita buat maksiat, hati-hati itu maksiat, yang ngingetin kita kalau kita lagi malas, ayo rajin ibadah, tuh syekh futuh. Yang kedua, syekh yang mendidik adab akhlak kita, bukan dengan ucapan, sekali lagi bukan dengan ucapan. Nah yang ketiga adalah Syekhut Ta'lim wal Ifadah. Seorang syekh, seorang guru, seorang kiai yang suka ngajar, ngasih ilmu. Nah ini paling banyak nih. Ini derajat ini di Indonesia yang paling banyak. Jadi kalau kita datang kemana-mana acara rajaban, acara maulidan, itu kan ada kiai yang diundang, ada ustadz yang diundang. Tuh derajat yang ini, Syekhut Ta'lim, kiai, ustadz yang ngasih kita ilmu. Tapi tidak ngasih kita adab, tidak ngasih kita akhlak, apalagi boro-boro ngebukain hati kita buat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita nyetel YouTube, Hatta Habib siapapun. Hatta Habib siapapun kita lihatnya di YouTube, iya, Hatta Habib Umar bin Hafid. Kita lihatnya di YouTube, tidak bisa kita dapat akhlak dari beliau. Kenapa? Cuma by lisan. Cuma ilmunya doang, ifadah doang, kita dapat faedah doang. Kita bisa lihat akhlaknya, tidak bisa. Kita kan cuma dengar, oh akhlaknya Habib Umar begini, begitu, begini. Apa pernah lihat? Nah. Sedangkan akhlak, adab itu wajib dicontohin. Nggak bisa. Jadi ibarat kata kalau kata orang Jawa tuh ulama sekarang banyak ulama jarkoni. Iya. Ujar orang ngelakoni. Ujar orang ngelakoni. Ngucap doang, ngomong doang lu pinter begitu. Dijalaninya enggak. Dijalaninya enggak. Ya, jadi ini mau yang kita hadir di mana-mana Rajab ke Maulid ke, kemudian kita misal menyaksikan, makanya ini maaf kata kalau ya semua yang menyaksikan dari live streaming setiap malam Jumat, setiap malam Senin, antum itu cuma mendapatkan ifadah doang, dapat faedah, oh begini, oh begitu, tapi tidak bisa melihat akhlak, tidak bisa melihat adab. Apa? Akhlak adab harus ngelihat, talaqi, harus ketemu. Apalagi kalau sudah sampai tingkatannya Syekhul Futuh, bukan lagi cuma ketemu zahiran wa batinah, ada ikatan, diikat hatinya. Amat tu guru, amat tu syekh, diikat hatinya. Jadi begitu lagi melalai, malas ibadah, ingat itu kiai, ingat itu guru, ingat itu syekh, langsung bangkit lagi. Wah, malu aneh. Mau maksiat, begitu ingat tuh kiai, ingat itu ustadz, itu ingat itu syekh, langsung, semangat aneh. Udah Syekhul Futuh. Jadi bukan lagi zahirnya doang yang dibimbing, zahiran wa batinah. Nah, apa yang di sini katakan waqad tajtami' al-maratib ats-tsalath min maratibil masyikhah li ba'd syuyukh 'ala an-nudur. Kadang-kadang seorang guru di dalam diri seorang kiai, di dalam diri seorang syekh ini berkumpul tiga derajatnya. Jadi di dalam seorang kiai terkadang ada 3 kriteria ini. Ya dia syekh yang ngasih di ilmu, ya dia syekh yang ngasih dia akhlak, ya dia syekh yang menyebabkan dia futuh. Ada kadang. Maka dikatakan wadzalika huwa syekhul mutlaq. Yang tadi itu tuh, yang 3-3-nya ini adalah syekh yang dikatakan mutlak.
yang berhak mendapatkan hak istimewa yang kemarin, yang berhak mendapatkan hak-hak yang luar biasa dari kemarin kita pelajari. Jadi bukan yang cuma ngasih ifadah kemudian syekh, enggak. Jadi yang kemarin kita ceritain tuh bagaimana ada seorang santri disuruh penggal kepala bapaknya, dia jalanin. Kenapa dia jalanin? Karena dia tahu itu kiai, itu syekh, itu guru sudah ngajarin dia zahiran wa batinan. Ilmunya dia kasih, akhlaknya dia kasih, hatinya disebabkan futuh sehingga dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main, sama nih yang kemarin yang menggal, mulai dari menggal, kemudian mulai dari disuruh jalan di atas air cuma nyebutin nama kiainya doang, nama syekhnya doang. Ada lagi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lagi nyapu kan, datang siapa? Nabi Khidir. Wa fi riwayah, kalau menurut guru kita Maulana Abul Abbas Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, itu beliau seorang wali, ya, katakanlah Imam Khidir datang dicuekin sama muridnya, sampai beliau Imam Khidir atau Nabi Khidir nanya kemarin kan, lu kagak tahu gue siapa? Kurang ajar banget, ibaratnya sengak banget lu, gue lagi datang dicuekin tetap nyapu, kurang ajar begitu, sampai sakit hati. Nanya, apa jawab muridnya, apa jawab tuh santri? Aneh tahu, aneh kenal ente Khidir. Biasa aja dong, ibaratnya dia bilang masih nyantai aja, gue tahu Khidir. Terus ditanya sama Nabi Khidir, lah ente kagak punya hajat sama aneh? Enggak, ente enggak mau minta apa-apa aneh. Aneh datang depan ente nih. Dijawab apa sama itu santri, apa sama satu murid? Gue nggak butuh lo, gue cukup punya guru gue ada. Nggak butuh lo, gue cuma cukup guru gue aja udah. Itu kenapa dia bisa katakan itu? Karena dia sudah merasa bahwa ini adalah guru saya yang ngajarin saya ilmu, ngajarin saya akhlak, dan menyebabkan hati saya futuh, hati saya terbuka, semangat ibadah, istiqomah ibadah. Kayak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin tuh selesai nganterin apa namanya, Allahumma selamat, selesai nganterin amanah antum semua. Jadi alhamdulillah ini sekaligus kita kasih tahu, takutnya ada yang belum apa namanya, Allahumma selamat, belum baca di grup. Jadi kemarin kita nganterin bantuan itu ke pondok pesantren Miftahul Khairat yang jadi korban musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kebakaran sampai memakan korban jiwa 8 orang santri, masih muda, masih kecil-kecil, 7 tahun. Sampai paling tuanya aja yang meninggal 13 tahun. Itu terkumpul kurang lebih 21.550.000. Sebetulnya ada masuk tambahan ketika selesai itu ada 100.000 masuk lagi konfirmasi. Tapi aneh udah berjalan balik, udah kita lagi posisinya lagi makan. Aneh bilang ya Allah mohon maaf nih, aneh bilang mohon maaf, minta ikhlasnya aja aneh bilang buat pembangunan pesantren, karena udah aneh serahin. Aneh bilang mau terserah mau aneh balikin atau mau aneh minta ikhlasnya buat pembangunan pesantren lalu ngerjain. Ya udah nggak apa-apa katanya, sama aja, yang penting buat sedekah kata dia. Aneh udah niat sedekah. Jadi itu artinya kalau kemarin kita biarin terus nih sampai sekarang kita buka, nggak menutup kemungkinan, iya, nggak menutup kemungkinan bisa sampai 50 juta, masya Allah. Jadi itu luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu jamaah? Kita ini orang Indonesia masih sangat-sangat peduli. Kita ini orang Indonesia baik-baik banget udah, pokoknya buat agama baik banget. Jangan ragukan itulah gitu. Lihat berapa banyak masjid se Indonesia, berapa uang kasnya, minimal 10 juta pasti ada, minimal. Iya kan? Oh, banyaknya 100-200 juta, nggak tahu buat apaan, ndepin doang. Ya, tapi balik kemarin, ntar jadi panjang begitu. Jadi kemarin Ana sempat ngobrol waktu lagi makan, Ana bilang coba antum yang udah jadi ikhwan Tijani, Ana bilang, Ana terus terang Bapak Ibu jamaah, Ana sering mikir loh, kadang kalau malam gitu, kadang kalau lagi sendirian, lagi jalanin kewajiban, lagi lazim, kadang Ana mikir ya Allah, tampang gua nih kayak begini, bisa lo istiqomah 100 kali istighfar, sholawat, tahlil tiap hari pagi dan sore, belum wadifahnya, belum hailalahnya 1000 kali. Bisa lo tampang kayak gua begini banyak maksiat. Aneh kadang mikir begitu, bisa lo gua. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena Sidi Syekh radhiyallahu anhu yang bukain hati kita, nggak bakalan bisa. Ayo aneh tantangin nanti siapapun, jago udah jago. 100 tiap hari jalanin seminggu aja lah, kalau ditantangin oh bisa, tapi belum tentu juga, siapa tahu Allah kasih tidur nanti pagi-pagi kan begitu, siapa tahu sore-sore nanti dikasih kerjaan sama Allah 1 miliar lupa udah. Mikir aneh ya Allah,
Tampang kayak gua, ibaratnya tampang kayak gua, modal apa sih? Kok bisa sampai kayak begini? Dan maaf, Anda sampai tanya kemarin satu-satu, coba Anda tanya satu-satu kemarin yang ikut, Anda bilang, coba dah, ente ngerasain nggak ada sesuatu yang memberatkan ente dengan ente jalanin itu? Enggak, katanya. Ini maaf, Pak Ipul kemarin cerita, sebelum Anda baiat, kata dia, paling ya kedua paling jauh dari Pasir Awi, Pak Nasep dari Cikampek. Kata Pak Ipul kemarin sebelum baiat, Anda sebelum baiat itu udah mikir, tipes gua nih kalau baiat Tijani, katanya. Tiap hari bolak-balik Pasir Awi Kadongdong, Pasir Awi Kadongdong, Pasir Awi Kadongdong. Tipes gua, pulang kerja langsung balik, bolak-balik. Wah, sakit gua kalau begini. Tapi udah bismillah. Ana tanya, nyatanya gimana? Beratnya? Enggak ada. Sakitnya? Enggak ada. Pertanyaan kedua Ana tanya, ente ngerasa enggak bangga dengan amalan itu? Enggak, kayak biasa aja. Itu ada ikhlas di situ, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Siapa yang bikin kita ikhlas kalau bukan guru kita Sidi Syekh Muhammad Tijani radhiyallahu? Siapa yang bikin ikhlas? Maaf, kita ngaji kayak begini berapa banyak yang bikin status dengan bangga begitu kan? Tapi emang ada orang sholat 5 waktu terus bikin status, alhamdulillah gue udah sholat 5 waktu, begitu ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah sholat subuh jamaah nih, alhamdulillah sholat zuhur, nggak ada. Kenapa? Karena amalan tersebut sudah wajib buat dia, iya kan? Amalan tersebut wajib buat dia. Sama ikhwan Tijani begitu, lazim wajib, wazifah wajib, hailalah wajib, maka udah kayak biasa aja, ikhlasnya keluar, ikhlasnya muncul dengan sendirinya, nggak ngarepin pujian dari orang. Biar kata orang semuanya kagak ada yang muji, dia tetap jalanin tuh lazimah, ibaratnya begitu, dia tetap jalanin tuh wazifah. Makanya Bapak Ibu jangan, ini yang mau masuk jangan kebanyakan mikir, ya Allah, dikasih surga istikharah belagu. Lebar ini kalau kata Habib Salim, belagu banget dikasih surga mikir-mikir. Beat jangan ya, beat dikasih surga masih mikir-mikir. Ini nggak main-main loh, bukan amalan orang-orang kecil, amalan aulia ini. Bisa istighfar, sholawat, tahlil sehari semalam. Pagi 100, sore 100, tambah wazifah, total 270 kali sholawat istiqomah setiap hari, bahkan kita janji sampai meninggal kita kerjain. Kalau bukan karena guru yang bimbing hati kita nggak bisa. Karena bilang, ayo coba dong, sambil kita lazimah, sambil nggak kerasa nangis tuh. Ya Allah, tampang kayak gua yang kalau ada cewek cakep masih lihat begitu. Ibaratnya, iya. Misal-misalnya Anda bilang, ini gua kok ngomong masih lantang, masih keras, belum aja ada yang datang. Anda bilang, coba kalau ada yang datang pejabat misal bawa uang 2M, belum tentu. Lah iya, emang siapa coba? Anda memang yakin? Belum yakin. Alhamdulillah Allah jaga, Allah tahu. Mungkin andai kan di bawah nih 2M, lo yang penting ngaji aja udah sono, nggak usah komen-komenin pemerintah. Belum tentu, nggak nolak, iya kan? Tampang kita baru dikasih uang 100 juta, alhamdulillah, udah begitu. So bebelaguan. Aneh kadang mikir begitu. Terus terang Bapak Ibu, Aneh lihat kemarin tuh ada yang matanya merah. Aneh lagi ngomong begitu, matanya merah. Cuma mungkin karena lagi makan jadi mau nangis malu begitu. Takutnya air matanya jatuh ke nasi. Nggak, terus terang Aneh sambil ngobrol sambil makan. Coba deh bayangin, tampang kayak kita. Terus enteng aja begitu, enggak ada yang berat. Anda lihat masih pakai seragam Yamaha tim, udah Yasu kadang masih pakai seragam kerja, tahu-tahu datang walaupun telat, datang dia utuk-utuk, Allahumma sholli ala, balik walaupun kata bininya sampai rumah langsung tidur. Tapi kalau ditanya beratnya, kagak. Kenapa? Ada guru yang bimbing hati kita, itu namanya Syekhul Futuh. Jadi kalau udah kayak begini jangan dilepasin, jangan banyakkan mikir, aduh nanti capek, aduh guru kita bimbing, guru kita kasih kemudahan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nih Allah itu titipkan, ya Allah itu titipkan di atas muka bumi ini orang-orang yang bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Nih kayak begini jangan kasih tahu orang Wahabi, jangan, nggak bakal percaya dia. Allah titipin di atas muka bumi ini orang-orang yang Allah tugaskan mereka untuk gobulin hajat-hajat kita. Jadi hajat kita dengan wasilah mereka gobul.
Ibaratnya Nabi betul udah ditutup, tapi Allah utus nih orang-orang yang kalau dengan lisan mereka angkat tangan, gobul doanya, ijabah doanya. Siapa mereka? Adalah para aulia Allah. Wali-walinya Allah tuh emang sengaja ditaruh sama Allah di atas muka bumi ini buat kabulin hajat-hajat kita. Dan ingat baik-baik, ahwanus su'al inda aulia illah ad-dunya. Yang paling jelek, paling rendahnya permintaan di hadapan wali itu minta dunia, sedangkan kita mintanya dunia terus. Iya gak? Ayo coba aja, datang ulama siapa, Habib Fulan, Syekh Fulan, datang, Bib doain, Kiai doain, saya doain, biar apa? Biar aneh rezekinya lancar, utangannya kebayar. Dunia lagi. Padahal itu ahwanus su'al, ahwanud doa, yang paling hinanya, yang paling rendahnya permintaan di hadapan wali itu. Tapi kita minta itu. Ibarat kata nih, kalau aneh boleh umpamain, ini orang-orang yang datang ke ulama, datang ke habaib, mau masih hidup, mau udah meninggal, ziarah, hajatnya hajat dunia, ini ibarat kata nyuruh tuh wali ngambilin sampah. Tolong dong pungutin sampah, kasih ke aneh, begitu. Ada sampah banyak kan, tolong ambilin sampah, bakal mau gua jadiin rongsok, begitu. Kenapa? Karena buat mereka permintaan yang paling tinggi bukan itu, yang paling rendah itu. Yang mereka harapkan apa? Kita minta dari beliau-beliau adalah akhirat. Datang Syekh Fulan, datang Habib Fulan, doain. Biar apa? Biar istiqamah. Biar apa? Biar amalan ikhlas. Biar apa? Biar wafat husnul khatimah. Biar apa? Biar ditetepin hatinya supaya gampang ibadah. Biar apa? Biar ditetepin hatinya supaya susah maksiat. Itu minta. Yang diharapin sama aulia Allah. Tapi kita kan kalau datang kagak, lagi-lagi datang, Bib minta tolong dong Bib, saya minta tolong dong saya, kenapa? Ini rumah udah nunggak 2 bulan. Ini ibarat kalau yang rokok nih, datang ke wali, ya Syekh, Bib tolong dong ambilin puntung rokok, bakal gua rokokin. Ya Allah, hina banget. Mending kalau minta, Bib tolong dong minta rokok sebatang, bakal aneh, masih mending. Puntung rokok ambilin dong Bib, kan kurang ngajar banget, ibarat kata itu kurang ngajar banget. Itu Habib, itu wali disuruh ngambilin sampah, dan yang lebih gobloknya lagi kita minta tuh sampah begitu. Ibaratnya begitu. Itu kan lebih parahnya lagi, kita minta tuh sampah. Nih, makanya bukan berarti kita nggak butuh dunia, enggak, semua butuh dunia. Tapi tolong ada makhluk dikit begitu. Kalau datang para ulama, minta dulu yang pertama akhirat dulu. Ya kan doanya begitu. Doanya Imam Habib Abu Bakar bin Salim, Allahumma inna ala dinina bid dunya. Ya Allah tolong kami jalanin agama kami dibantu dengan dunia. Wa ala dunya bit taqwa. Setelah engkau kasih kami dunia, sertain dengan takwa. Wa ala taqwa bil amal. Setelah engkau titipkan takwa kepada kami, bil amal, dengan amal. Wa alal amal bit taufik. Setelah engkau titipkan kita bisa jalanin amal, kasih kita taufik juga supaya apa? Istiqamah. Itu kan kita minta, diajarin sama Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi bukan nggak boleh minta dunia, boleh, silahkan minta dunia, tapi agamanya dulu. Jadi datang biar istiqomah, biar begini. Nabi baru terakhir, aneh ini kayaknya kagak bisa istiqomah. Kalau kagak punya uang, baru yang terakhir. Maka tolong doain biar uang aneh banyak. Jadi aneh rajin ngaji. Tolong doain biar uang aneh datang sendiri ke rumah. Kagak perlu capek-capek kerja. Jadi aneh rajin ibadah. Begitu baru terakhir. Yang penting pertama akhirat dulu, ibaratnya nih. Minta yang bagusan dulu. Minta ciki dong atuh. Kan kalau dikasih ciki otomatis dapat sampahnya, ya enggak? Begitu. Jadi ini guru ya. Jadi yang kemarin terjawab sudah ya. Dari kemarin siapa yang wajib, yang harus mendapatkan hak istimewa ini adalah beliau-beliau para ulama arifina billah, yang bimbing kita dengan ilmunya, bimbing kita dengan akhlaknya, bimbing kita dengan futuhnya, jagain hati kita. Maka anda ingat para muqaddam sering pesan. Kata para muqaddam Tijani, kata guru-guru kita, ente kalau mau maksiat, udah mau maksiat,
coba deh ingat si Ahmad. Begitu katanya. Coba deh, ente udah mau maksiat nih. Ibarat kata udah mau maksiat, apapun itu maksiatnya. Misal depan ente ada motor kuncinya nyantel, wah kesempatan nih. Maling tahu-tahu coba deh ingat si Ahmad. Begitu kata guru-guru kita. Coba deh ingat si Ahmad. Seketika hati ente getar, nggak berani nyolong. Kenapa? Kenapa kita bisa maksiat? Kata guru-guru kita. Karena ketika kita lagi maksiat nggak ingat guru kita. Kalau kita ingat guru kita malu. Ingat guru kita lagi ngeliatin kita ibarat. Apa lu? Maksiat depan gua lu. Begitu. Gua lagi ngeliatin lu nih. Ingat kita langsung malu langsung. Coba nggak percaya. Misal ada bapak-bapak misal lumayan lah cewek cakep tuh ya kan bakal jadi bini kedua chat gitu ya kan chat tahu-tahu lagi tengah-tengah ngechat ingat saya Ahmad ya Allah lagi mana oh lu chattingan depan gua bini lu samping lu terus dinamainnya Cecep begitu padahal aslinya misal begitu kita ingat ibaratkan oh begitu ya ente begitu ingat begitu malu langsung nggak percaya coba emang terus terang aneh ngerasain iya maksiat tuh sering jalan maksiat kenapa lagi lupa lagi lupa kalau Syekh Ahmad ngeliatin kita lupa aneh makanya bisa maksiat ntar begitu udah ingat baru udah malu matiin kagak jadi maksiat tadinya misal Mayan ini bakal bini kedua misal ini contoh gak tahu contoh yang bener apa kagak ya terus terang bapak ibu bilang ya nggak percaya tanya sama istri aneh ada aneh sering bilang kamu yang pilihin lah lagu banget ya kagak tahu dipilih apa kagak kamu yang pilihin lah aneh pengen yang adem begitu ya, kalaupun takdirnya tapi kalau dipilihin kan sedap nggak ngumpet beda iya ini ngapa jadi ke situ-situ ya ya Allah tapi baik bapak ibu jangan balik lagi kemari ya balik lagi kemari nah, itu satu aja dulu tuh ya satu aja dulu nanti yang lain kita lanjutin baik bapak ibu jangan yang terakhir nih di sini masih di sini yang terakhir tapi ini bukan pembahasan tentang guru tapi sangat nyambung dengan kejadian saat ini ya di sini dikatakan al insan la ya'dziru nafsahu innama ya'dziruhu ghairuh kita ini semua manusia enggak akan pernah ngelihat aib kita sendiri yang kita lihat aib orang benar apa benar iya benar kan kita nggak bisa ngelihat aib kita tapi aib orang kelihatan sama kita li'annahu la yattali'u ala aibi nafsihi wa innama yattali'u ala aibi ghairihi karena emang yang kelihatan sama kita aib orang kita nggak bisa ngelihat aib kita sendiri itu sebabnya jadi kita suka jijik sama orang suka marah sama orang tapi nggak suka jijik sama diri kita sendiri kenapa sebabnya karena kita bisa lihat aib dia tapi kita nggak bisa lihat aib diri kita sendiri ya kemudian di sini dilanjutin ala tara kaifa yastaqdiru nukhama ghairihi wa yatahasha an tusiba thawbahu wa la yastaqdiru dzalika min nafsihi ente kita semua nyadar nggak nih misal ada orang ingusan sekarang ingusan jangan ingusan kabur orang iya nggak orang ingusan kita takut nggak kena ingusnya iya takut nggak jijik nggak jijik tapi kalau kita lagi ingusan maaf ini tadi orang ingusan kita takut kita jijik kalau ingusnya kena baju kita iya nggak tapi kalau kita lagi ingusan maaf kadang ada yang nyempret ingus di sorbannya bener gitu jijik nggak kenapa karena kita nggak ngelihat itu sebagai aib karena itu celah ada dalam diri kita sedangkan orang yang ingusan tadi bukan ada di diri kita ibarat kata ini maaf nak kita lagi jongkok kamar mandi begitu Anda pernah bilang kalau ente ngerasa ganteng, ente ngerasa cantik, coba ente ngeden gitu kan kamar mandi sambil ngaca, lu masih cakep apa kagak begitu? Orang yang ngeden masih cakep baru cakep beneran, tapi kalau ngeden berubah jadi jelek jangan ngerasa ganteng dah begitu. Ibarat kata nih kalau Anda bilang ngomong ente ngerasa kaya, kalau di rumah masih pakai gas warna hijau jangan ngerasa kaya. Lah kan itu jelas-jelas tulisannya hanya untuk rakyat
miskin belagu ngerasa kaya. Kalau udah di rumahnya pakai gas biru baru gue orang kaya, pantas gitu. Karena di gas biru nggak ada tulisan, itu sama begitu. Ane ganteng, kalau ngeden ngaca. Jelek udah masih jelek lah begitu. Ya, ini maaf. Kita kalau ngeden sendiri, pernah nggak ngerasa jijik? Kayaknya biasa aja kan? Iya nggak? Padahal bau, ntar keluar bilang, lu bau banget sih. Enggak, bau dari mana sih? Ngebela tuh. Namanya juga orang buang air pasti bau lah, pasti ngebela tuh. Coba orang lain, iya kan? Coba orang lain ngeden depan kita, kira-kira jijik nggak? Begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi apa maksud perkataan ini? Seperti itu, kita butuh guru sebetulnya. Kenapa kita butuh guru? Karena guru bisa ngelihat kekurangan kita. Guru bisa tahu tuh, ente kurang begini, ini benerin. Dan setiap guru kan pasti punya guru. Guru yang nggak punya guru, gurunya setan, bukan guru. Jadi ini tadi nih hati misal, walaupun ada orang ngasih kita ilmu, ngasih kita akhlak, ngasih kita futuh, nggak bisa. Ada orang ngasih kita ilmu, ngasih kita akhlak, tapi dia nggak punya guru, bukan guru. Karena orang nggak bisa ngasih futuh kecuali dia punya guru. Orang nggak bisa ngasih futuh kecuali dia punya guru. Paham ya? Nah ini yang aneh mau bahas. Jadi tolong itu Menteri Agama dikasih tahu, congornya dijaga. Iya. Jadi maaf Bapak Ibu jamaah, kita nih nggak ada kok. Tanya sama orang-orang kafir, tanya sama orang non Islam, nggak ada yang terganggu dengan suara adzan, nggak ada. Sama dengan kita, tidak ada satupun dari kita yang terganggu dengan lonceng-lonceng mereka, nggak ada kan? Tapi kita ini terganggu dengan congor-congornya pejabat yang ngomongnya nggak dijaga. Kita terganggu dengan mereka yang pelin-pelan di dalam mengeluarkan kebijakan. Jadi yang bikin gaduh negeri ini bukan suara adzan, yang bikin gaduh negeri ini bukan suara lonceng, tapi yang bikin gaduh negeri ini adalah pejabat yang bikin rusak rakyat, bukan siapa-siapa. Dikasih tahu, makanya Anda bilang ini pemerintah, tolong kalau emang udah nggak bisa ngurus rakyat mundurlah. Ada menteri ngurusin dana JHT, ada menteri ngurusin toa, ya Allah. Bikin kita gaduh. Kalau dikasih tahu bukan mengkritik tangkap, lu kagak lihat aib lu bego. Kita yang lihat. Semua umat Islam protes, kok dia santai. Jadi kita nggak usah bahas lagi masalah dia nyamain suara adzan sama suara anjing. Memang sudah anjing, jadi dia kenal sama suara anjing begitu. Aneh nggak kenal. Iya, ngikutin nggak kenal. Jadi yang bikin kita gaduh, yang bikin kita rusak, yang bikin kita kayak begini ini bukan enggak. Yang bikin kita ngerasa terganggu bukan toa kok. Coba, emang ada orang Islam protes, lonceng berisik lo, nggak ada. Ada orang Kristen protes, nggak ada. Tapi begitu dia mengeluarkan aturan ini, semua protes kan di mana-mana. Semua jadi gaduh. Jadi sekali lagi garis bawah, yang bikin negeri ini gaduh, yang bikin negeri ini rusak, itu gara-gara pejabat yang ngeluarin aturan pelin-pelan. Bikin SIM pakai BPJS, kagak ngerti gue, serius. Apa hubungannya SIM sama BPJS? SIM itu surat izin mengemudi, BPJS itu buat kesehatan. Mana ada orang sakit mau ngurusin SIM, kan begitu logikanya. Iya nggak? Mau berangkat haji BPJS, STNK BPJS, beli tanah BPJS. Besok gue nggak pakai BPJS nggak bisa punya apa-apa lama-lama. Ini karena dagangannya kagak laku jadi begitu. Makanya kemarin pada vaksin sih lo. Jadi akhirnya BPJS diterapin lagi. Kemarin dia tahu vaksin, ayo lo, nggak punya kartu vaksin nggak boleh masuk mall, nggak punya kartu vaksin nggak boleh pergi. Kita semua rame-rame vaksin, iya kan? Dagangan dia laku. Sekarang kemarin BPJS belum laku. Coba besok orang rame-rame daftar BPJS, betul? Udah takut, nggak punya BPJS, nggak bisa punya SIM, nggak punya BPJS, STNK, nggak bisa, ruwet.
Jadi apa yang bikin kita gaduh kayak begini nih pemerintah. Makanya tolong pemerintah kita nih, udah jangan bikin gaduh rakyat, urus aja negeri yang benar. Toa nggak ada yang bikin lama besok. Kalau aneh sekarang kumpulin, ayo gelar sorban dah, kita beli toa bareng-bareng. Iya nggak? Ayo udah di mana-mana semua masjid galang dana, pasang toa sebanyak-banyaknya. Biarin aja, gak usah dihiraukan gitu. Kan pengennya begitu gitu, tapi kita kesel. Lah mending kalau dia cuma ngeluarin surat edaran, itu masih mending. Tahu-tahu diumpamain, dikiasin suara adzan sama suara anjing, siapa yang nggak kesel? Makanya Anda bilang Anda bikin status itu setan insecure, lihat dia anjing banget, udah kesel banget Anda. Maaf nih kalau ngomong kasar, kesel banget Anda. Ya Allah, setan lihat dia insecure, kayak langsung ih malu gua. Ternyata ada yang lebih setan dari gua, lo begitu. Iya, makanya itu setan pada pengen di pensiun dini itu setan tuh. Iya, jadi katanya mendingan manusia aja yang jalanin tugas gua, dia lebih ampuh, lebih hebat tuh jalanin tugas gua katanya. Coba sekarang toa diatur jangan terlalu kenceng, besok siapa yang jamin? Kan Anda pernah bilang besok siapa yang jamin? Kemarin iya haji, besok siapa lagi yang jamin? Kalau tahun kan udah 2 tahun besok siapa yang masih jamin kalau haji udah buka? Nggak ada. Haji udah berhasil, iya kan? Sekarang toa diatur, besok siapa yang jamin kalau toa nggak boleh? Sekarang masih diatur, siapa besok yang jamin? Toa nggak boleh. Abis toa nggak boleh, siapa besok yang jamin? Sholat nggak boleh, siapa? Dikit. Makanya Bapak Ibu jangan, ini kalau kita tidur begini terus, tidur terus kagak sadar, Allah. Mau sampai kapan gitu begini? Iya. Jadi ini kita ingetin semua lah. Udah kita dari kemarin diem, udah silakan nanti mau urusin negeri bodo amat dah. Tapi maaf, Ana terus terang, kemarin dana JHT, Ana pernah bahas dana JHT? Enggak, bukan urusan agama, enggak ada urusan sama gua. Lu mau embat uang JHT dah, serah lu dah, ibaratnya begitu. Tapi ini udah masalah azan disamain sama suara anjing, ada orang Islam enggak marah, ya Allah, udah kebangetan banget. Iya serius. Ada orang Islam nggak marah suara adzan disamain sama suara anjing, itu udah kebangetan banget. Setan aja, Bapak Ibu jangan, setan aja cuma menyamakan suara adzan dengan suara kentutnya sendiri. Mana buktinya? Kan kata Rasul dalam sebuah hadis, kalau dengar ada suara adzan tuh setan lari sambil kentut. Iya kan gitu? Lari sambil kentut, suara kentutnya kenceng. Tujuannya apa? Supaya kuping dia kagak dengar suara adzan. Artinya dia seolah-olah mau ngomong, suara kentut gua lebih bagus daripada suara ini, suara anjing disamain sama suara azan, kan kurang ajar. Makanya pantas kalau memang tuh setan semua insecure, lihat dia. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang bukan lagi insecure, udah insecure bahasa anak Jaksel kan. Insecure, dia langsung ih gue kalah setan loh sama dia gitu. Kalah setan ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kasih hidayah deh, amin. Ya, kalau nggak dapat hidayah, ya Allah cepat matiin aja deh, ya Allah, kita nggak kuat ya Allah, nggak kuat kita dititipin pemimpin kayak begini ya Allah, ya Allah, sedih kita. Makanya Bapak Ibu jamaah nih yang selanjutnya besok ini, nyambung nih, besok ada pengumuman juga nih, nyambung karena udah terakhir nih pelajarannya, jadi nyambung ya. Kenapa tadi kita nggak bisa lihat aib orang lain, tapi kita bisa lihat aib orang lain, nggak bisa lihat aib diri sendiri, makanya kita butuh guru, kita butuh bimbingan orang lain. Jadi kalau kita salah ada yang ngingetin kita, kalau kita benar ada yang nyemangatin kita ya, supaya makin semangat. Makanya kita butuh guru. Aneh khawatir nih jangan Menteri Agama ada nggak pantas ya, Menteri anjing ini. Jangan-jangan nggak punya guru begitu. Aneh khawatir kalau memang dia nggak punya guru ya pantas nggak ada yang ngingetin dia. Karena kalau dia punya guru harusnya ada yang ngingetin dia. Hati-hati. Besok yang punya waktu, yang ada keluangan waktu, ada keluangan tenaga, silahkan. Nah, besok di mana? Allahumma shalli di depan, di depan Kementerian Agama dong. Iya, Kementerian Agama, di depan Kementerian Agama ba'da salat zuhur.
Nah, silakan yang punya waktu, yang punya tenaga bisa hadir ke sana rame-rame protes. Siapa tahu kalau bawahannya yang ngomong didengar. Ya, karena punya alur. Ibarat siapa tahu kalau kita yang ngomong kagak didengar, lu ibarat lu siapa sih? Siapa tahu kalau kita datengin anak buahnya Kementerian Agama yang ada di Karawang, kemudian mereka sampaikan, mereka kirimkan surat bahwa semua Kementerian Agama di seluruh Indonesia menolak hal tersebut. Siapa tahu dia bisa dengar kupingnya, siapa tahu. Mudah-mudahan nggak congek begitu. Ya Allah, ya Rabb, maafin ini kalau malam ini ngomong agak kasar. Terus terang Bapak, sakit hati saya. Suara azan, ya Allah, ya Rabb, udah jangan lanjutin lagi, makin panas ntar makin malam. Jadi itu, silakan yang punya waktu besok bisa hadir di depan kantor Kementerian Agama. Punya waktu, punya apa namanya, Allah punya waktu, punya tenaga. Kalau yang kerja gimana? Yang kerja lanjutin aja kerjanya, ya, jangan. Karena ada yang lebih wajib, kerja itu lebih wajib buat antum semua. Kenapa? Karena kalau antum tinggalin kerja nanti PHK, kalau nanti udah PHK anak bini kagak dinafkahin. Nah, kalau anak bini kagak dinafkahin nanti semua dosa. Jadi ini fungsinya kita ngaji, kita tahu mana yang wajib dan mana yang lebih wajib, begitu. Artinya kalau memang nggak bisa jangan dipaksakan, tapi kalau yang bisa silahkan, wajib hadir. Yang bisa silahkan, ayo kita rame-rame besok di depan kantor Kementerian Agama Karawang. Waktunya ba'da, Allahumma shalli ala Muhammad, waktunya ba'da salat Jumat. Ya, waktunya ba'da salat Jumat, insyaallah besok. Mudah-mudahan yang punya waktu dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, Bapak Ibu jamaah Allah, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Karena kalau kita lanjutin lagi, ini rasanya udah nggak kuat ini ngomong. Pengen kalau depanannya udah gua tusuk, bukan gua tempeleng lagi, gua tusuk langsung, serius. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita semua dikasih hati tabah sama Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita dibenerin sama Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita dikasih amanah sama Allah Subhanahu wa taala buat jaga kita semua, ngayomin kita semua, bimbing kita semua, bukan ngancurin kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah Allah, kita tutup majelis rutin ini dengan baca suratul Fatihah seperti biasa. Suratul Fatihah ini kita tutup dengan niat buat diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita fi taatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hari kita semakin bertakwa sama Allah, semakin beriman sama Allah, semakin meningkat keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap harinya kita makin istiqamah buat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala buat ibadah, serta kekuatan yang lebih besar lagi buat ninggalin maksiat-maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kekuatan buat cari ridha Allah dan kekuatan yang lebih besar lagi buat ninggalin murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita niatin Fatihah yang pertama ini, yang paling agung adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca suratul Fatihah ini kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dijumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita niatkan bacaan Fatihah yang terakhir ini dengan niat yang kedua khusus untuk semua para ikhwan akhwat jamaah yang malam hari ini berhalangan hadir ataupun yang hadir dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya diganti dengan sehat yang sempurna, sehat bisa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat bisa dipakai ngerjain taat, dan sehat yang bisa digunain untuk meninggalin maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita niatin dengan niat yang ketiga khusus untuk semua para donatur yang sudah mendermakan hartanya untuk keberlangsungan acara di tempat ini maupun di Pondok Pesantren Al-Um Nur Tijani dengan berbagai macam bantuannya, tenaganya, hartanya, waktunya, bendanya, apapun yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kali ganda dunia akhirat secepat-cepatnya. Serta khususnya semua para donatur yang sudah membantu pembangunan Pondok Pesantren Al-Um Nur Tijani, mudah-mudahan dibalas berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pembangunan Pondok Pesantren Al-Um Nur Tijani diselesaikan oleh Allah dalam jangka waktu yang cepat dan tepat tanpa ada sesuatu apapun yang menghambat, didekatkan oleh Allah dengan para orang-orang yang kaya raya yang dititipkan kekayaannya oleh Allah dan rela menitipkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang iri dengki, tidak senang dengan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita niatin Fatihah terakhir ini khusus untuk semua para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib yang senantiasa berjuang menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan disehatkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diistiqomahkan, dijauhkan dari semua goda-godaan, dikuatkan hatinya untuk tetap membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa Fatihah yang terakhir kita niatin semua buat Haji Ihsanuddin sekeluarga, mudah-mudahan rezekinya senantiasa dilancarkan oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah sehingga bisa selalu digunakan untuk dakwah li ala kalimatillah ala hadhihi niyyah wa kalimatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi madad sirril awliya Muhammad Tijani radhiyallahu an bi sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf ada satu pengumuman lagi, takut ana lupa, malam Senin yang akan datang taklim di Pondok Pesantren Al-Um Nur Tijani libur dulu. Jadi kemarin malam Senin sudah ana umumkan, takutnya ada yang enggak hadir malam Senin kemarin, ana ulangin, ana kasih tahu lagi malam Senin yang akan datang kita libur dulu. Artinya libur ana enggak ada dan mungkin sebagian besar jamaah enggak ada, tapi santri tetap baca burdah. Silahkan yang mau hadir tetap baca burdah di pesantren, tetap dijalankan pembacaan burdah, tapi enggak ada taklimnya dan mungkin ya enggak ada makannya juga begitu. Silahkan yang mau merawat istiqamah silahkan. Hadani Allah ya ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menikmati makan malamnya. Ya Rabbana a'taraf